Alhamdulillah teman-teman semua, kita juga sudah berpartner ya, bermitra dengan Majelis Creativity. Banyak mengulas tentang aktivitas dakwah ya di sekitaran Cilengsi dan sekitarnya ini. Dan kita insya Allah Majelis Creativity juga fokus untuk syiar Baitullah. Kenapa nggak ngajak-ngajak ngaji ke Takfir Jalalain ya? Kan udah jelas pahalanya tuh, paralel ya kan? Ya, ayo ngaji kayak partai aja gitu. Ayo ngoblos ini gitu ya. Siap nggak Bapak? Siap nggak? Nah, apapun partainya, siapapun presidennya, ngajinya, saya doakan mudah-mudahan anak cucu Bapak jadi orang soleh-soleh semua, orang-orang kaya semua yang bisa mendakwahkan agama Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asral hadisi kitabullah wa harul hadiyati sayyidina Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir lana wa lakum. Barakati haqqi sayyidina Muhammad, barakati jahi sayyidina Muhammad, barakati syafaati sayyidina Muhammad, barakati haqqi sayyidina Muhammad, barakati haqqi sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sadatina al-khulafa ar-rasyidin Bakar wa Umar Utsman wali wa azwajihi at-tahirin sayyidina Hadal Kubra wa Aisyah ridha wa Fatimah az-Zahra wa banihim al-Hasanin Sayyidil Hasan wa Sayyidil Husain wa dhurriyyatihi wa jami' sahabati ajma'in wa nafridina amradin sayyidina Hamzah sayyidina Abbas sayyidina Abdullah bin Abbas sayyidina Abdullah bin Wahab sayyidina Naqal sayyidina Mu'adh bin Salam al-Farid sayyidina Hasan bin Sabit وجميع الشهداء من أهل البدر وأحد وأحد الله وطلب كرامته وإخوان من الأنبياء والمرسلين وسنة نبي الله آدم وسيد سيد هارون رضي الله أبو العباس بل جميعنا الخضر عليه السلام اللهم صل على المرسلين وجميع أرواح التابعين وتابعين تبعهم بإحسان يوم الدين وجميع الراشدين الصالحين والعلماء والمصنفين والمحدثين والقرى المخلصين وجميع الملائكة المقربين وأولياء الكون أجمعين خصوصا القطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر وكل الشيخ مدن الشاذلي والشيخ من بهاء الدين النقدي الشيخ إمام محمد البدري وذل الحرمان بن سبار الغريب الحبيب مر بن عبد العباس والحبيب معوذ الحمد والشيخ إمام سيد أحمد رضي الله الأدريسي وإلى وحمد المعتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حنبل رضي الله عنه وإمام بخاري وإمام مسلم جل محالك الأسيدي والشيخ إمام أحمد السوى المالكي والشيخ إمام بشير رفيع والشيخ إمام بدر الهيثم والشيخ إمام بدر ابن عبد الأسماء السلام المدني وجميع رواة السنة أهل السنة والجماعة خصوصا الشيخ إمام أبو هذا الأثري والشيخ إمام أبو نصر الماتريدي والشيخ إمام أبو عبد الله الباهلي والشيخ إمام أبو الباقلاني والشيخ إمام عبد الملك الجويني والشيخ إمام محمد بن محمد الغزالي والشيخ عبد الكريم السروساني والشيخ إمام محمد عمر فهرون الرزي والشيخ إمام عبد العزيز والسائم والثلثي والشيخ إمام إبراهيم البجري والشيخ الدسوقي والشيخ السيد أحمد زيد دهلان والشيخ مأخذ درمسي وحضرت وحضرت الشيخ مشاري وحضرت الشيخ الهرى وحضرت الشيخ محمد أباس وجميع أولياء الله وأصحاب الله وعلماء الله ونخصو على تشهد الذين بلغوا في بلدتنا إندونيسيا شيخ مولانا مالك إبراهيم سنان مالك رسول مريا سنان سنان برang سنان درجات مالك جدا سنان gunung jatuh raden fatah مولانا مغربي مالسا وجميع مشايخنا في الدين والذكر والطاحب والطريقة ونخص جميع مشايخنا من أهل suruh naik Ustaz Medi. Di atas masih kosong? Iya, masih kosong. Biar enak ya tertib. ونخرج جميع مشايخنا من سلسلة سجل سيدنا مجل محل الرسول والشيخ إمام سيد يوسف أير مين وشعل جد الشيخ مدان خلق والشيخ من بدي بن علي الشيخ ومثل الشيخ إمام محمد بن محمد البدري والشيخ شمس محمد سليم على حسن والشيخ إمام عبد الله بن إجازة السرق والشيخ عثمان بن عزان الدين جدي والشيخ سيد أحمد زيد أهلا والشيخ سيد بكر الصدر والشيخ سيد عباس بن عبد العزيز المالكي والشيخ سيد علي بن عباس المالكي المحدث المصري أبويا الشيخ المالكي ومربينا ورشدنا شيخنا جي من زبنا فعن الله به ما بنصيدنا وجميع مشايخنا من سلسلة طريقتنا طريقة سيد الملائكة جبريل عليه السلام وطريقة سيدنا سيد الجد أفضل الخلق والموجود سيدنا محمد
وبارك الإمام الذين سيدنا وبارك الإمام علي بن أبي طالب كرم وبارك الإمام حسن بن علي وبارك الإمام حسين بن علي وبارك الإمام محمد العنفي رضي الله عنه وسيدنا إمام العابدين وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا إمام أبي الحسن بن مرور وسيدنا أبو الحسن برضا وسيدنا مولى الكاظم السري الصفدي وسيدنا أبو القاسم بن البدن وسيدنا بكر الشبلي وسيدنا إمام عبد الحكم وسيدنا برضا سيدنا إمام الغر المنصومي وسيدنا شيخ عبد القادر وسيدنا شيخ عبد العزيز شيخ محمد شيخ عبد الشريف شيخ نور الدين وشيخ ولي الدين شيخ هشام الدين وشيخ رشيد عبد الرحيم شيخ عبد الفتاح شيخ محمد نور الدين شيخ سيدنا محمد خطيب أشرف شيخ عبد الكريم البندري شيخ أسرابي البندري شيخ ابن عمرو شيخ عبد الرحمن شيخ مسلم شيخ مطهر وشيخ شهد بن إبراهيم وشيخ بن سعيد شيخ سمعت شيخ عبد الرحمن بن قاسم وشيخ ربيع وشيخ فاروزي وشيخ بروس وشيخ زبير وشيخ إمام وشيخ تصير وشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد العدد وشيخ الحبيب عثمان بن علوي بن ثنيا الشيخ مولانا محمد لطفي بن علي بن عزيمية ومرشد سيد عبد الملك بن سيد مربي رهنا ورثنا الشيخنا يعني مسلم الشيخ جنرال عبد الرحمن قاسم رفعنا الله بهم وبيعنا سيدنا وصلنا وفروا وتلامذتهم والمنتسبين عليهم ولا أخذنا منهم ووالدينا ووالد جميع وآبائنا وأمهاتنا ووصلنا وفرنا ومرفتنا ونأخذنا sama-sama kita sebutkan keluarga kerabat kita, orang tua kita, lebih-lebih almarhumah, bapak, ibu, kakek, nenek kita yang telah tiada, kita sebutkan satu persatu agar Allah picurkan rahmat Allah menjadi lapang kuburnya, dihentikan azabnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan Allah terima segala kebaikannya, menjadikan asbab Allah menempatkan fi jannatin na'im. Sama-sama kita sebutkan. ولجميع من أصحاب الخطبة علينا ولأهوالنا ولأعصابنا ولجميعنا ولقومنا ولأهلنا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع من أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمسلمين بأن الله يقسم الرحمة والمغفرة وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا شهر رمضان بالصحة والسلام والقوة لطاعة الله. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah berkahkan dan lapangkan kita dalam hari-hari Sya'ban. Allah berkahkan kita nanti di bulan Sya'ban, hari-harinya berkah, dan Allah pertemukan kita Ramadan dalam sehat walafiat, diberikan hidayah taufik agar ringan menjalankan segala ketaatan dan kebaikan-kebaikan dalam Ramadan. Allah memudahkan kepada kita urusan pekerjaan kita, perdagangan kita, urusan bisnis kita, urusan ikhtiar kita, dilapangkan, diberkahkan, dimudahkan rezeki-rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, selamat hingga akhirat. Allah berikan kita senantiasa perlindungannya bersama istri-istri kita tercinta dan anak-anak kita, cucu kita tercinta, dihindar masalah balak bencana musibah petaka, dihindar dari segala wabah penyakit akhir zaman. Allah berikan kepada kita takdir panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah, diberikan kita takdir husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mari sama-sama kita baca muqaddimah ta'lim dan Asmaul Husna, mudah-mudahan menjadi asbab terkabulnya hajat-hajat kita, menjadi wasilah ijabatul doa, dan untuk menambah keberkahan dalam majlis ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا
Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Halim, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajib, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malik al-Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Pagi ini kita dipertemukan di Masjid Al-Muhajirin Perumahan Pondok Damai dalam majelis tafsir Jalalain. Mudah-mudahan di Rajab yang ke-23 Pak ya, menjelang 10 terakhir menjelang berakhirnya Rajab, kita semakin maksimal dalam berharap keberkahan di Syahrul Rajab Al-Mubarak, bulan Rajab yang penuh dengan berkah, karena memang para wali-wali, para ulama itu maksimal banget di dalam Rajab. Paling tidak ya kita doa, Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian peristiwanya adalah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikat dari Isra perjalanan, hidup adalah perjalanan. Setiap orang pasti menginginkan perjalanannya maju, betul-betul. Nah, itulah filosofinya Isra. Jangankan jalan di tempat, jangankan jalan mundur, jalan di tempat aja nggak ada enaknya. Ya sekali-kali mah nggak apa-apa. Atau mundur dalam rangka untuk lompatan yang lebih panjang. Tapi itulah makna hadiah terbesar dalam Rajab. Allah memperjalankan, jadi memajukan. Kalau sudah maju, pastikan orang ingin meningkat, betul tidak? Maka mi'raj diangkat. Jadi tidak sekedar kemajuan, tapi ada peningkatan. Sehingga kita ini siapa saja yang memang mau fayambaghi likulli mu'minin wal mu'minat, maka sudah selayaknya kepada siapa saja orang beriman, laki perempuan, ayah terima ada syahr, untuk memuliakan keberadaan bulan Rajab. Dan Al-Quran juga menyebutkan kan, minha arba'atun hurum. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih di surah Al-Ahzab ayat berapa?
ayatnya sunnatullahi fid din fil ladina khala min qabl. Sunnatullah ayat berapa tuh? Ayat 62, surah Al-Ahzab ayat 62, surah Al-Ahzab ayat 62, atau tafsir Jalalain halaman 350, tafsir Jalalain halaman 350 baris ke 12 dari atas. Sudah ketemu semua ya? Silahkan dibacakan. Benar nggak? Oh, salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sunnatullahi, sebagai ketetapannya Allah. Sanna artinya menetapkan, Allah zalika terhadap hal itu. Ini ujuk-ujuk tiba-tiba sunnatullah. Jadi ayat ini bukan tiba-tiba dan ujuk-ujuk, tapi ada ta'alluq, ada berkait dengan ayat sebelumnya mengenai Allah mengungkap borok-borok aib-aib dari mereka orang-orang kafir, orang munafik, orang kafir yang menutup mukanya dengan keimanan. Jadi mereka iktikadnya benar-benar kafir, tapi kemudian menampakkan muka beriman. Bahkan mereka hadir dalam majelisnya Rasulullah, mereka hadir dalam sholat berjamaah, karena mereka memang berusaha banget untuk menutup kekafirannya. Inilah munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai perilakunya yang menjadikan duri dalam daging, musuh dalam selimut, kemudian apalagi satunya menjadi benalu, ya, menjadi benalu dan penghambat dakwanya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang demikian ini maksudnya, ya, hidup itu tidak seperti orang di jalan tol, jalan mulus tanpa bebas hambatan. Pasti dong ada beloknya, kanan kiri, ada nanjaknya, betul tidak? Ada kerikil, ada bebatuan. Masa jalan mau jalan tol? Enggak. Itu sunnatullah, ya. Makanya dalam kaitannya pribadi Nabi bersama dengan sahabat ketika era sudah sudah hijrah ke Madinah, bukan hanya menghadapi ahlul kitab Yahudi, ahlul kitab Nasrani, tapi juga yang tidak kalah serunya adalah menghadapi orang-orang munafik. Ada orang kaya sukses, bandanya di mana-mana, pengikutnya ribuan, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, cakep namanya, tapi dia ngerogotin banget gitu, ngerogotin dari dalam, dia pura-pura beriman.
Dan Nabi menahan diri, biarpun kemarin sudah disampaikan Sayyidina Umar itu sudah menghunus pedang ingin memenggal lehernya, tapi Nabi menahan diri. Kenapa? Karena nanti kalau dia dibunuh, otomatis akan menjadi bahan kampanye ya, black campaign, kampanyenya orang-orang Alkitab Yahudi. Wah, Nabi pembunuh berdarah dingin, sahabatnya saja dibunuh gitu. Jadi memang yang memprovokasi orang Yahudi agar Nabi itu langsung memenggal. Kan gini, kalau orang kafir dimi kayak kita nih, kita bertetangga dengan non muslim itu kan no problem. Emang baik, kita wajib untuk menghormati mereka. Allah tidak melarang antaburrum batuk situhum, untuk selalu berbuat baik, berbuat adil kepada mereka kafir dimi. Tapi kafir yang memusuhi kita, cuma karena memusuhinya dari dalam. Kalau konfrontasi secara jelas, transparan, terbuka, itu kafir harbi ya, enak kan? Jadi jelas dia kafir yang memerangi kita. Tapi ini kan problemnya, dia kafir yang bergaul dengan kita, tapi dia merongrong, menggerogoti, merusak. Pokoknya habis-habisan. Nah, yang demikian ini berarti kan sebagai satu ujian dalam dakwah, dalam hidup, secara dalam konteks kemasyarakatan semua orang itu. Tidak ada yang mulus. Kalau orang melihat kan gini, wah enak ya, wah orang itu. Iya, lihat enaknya. Tapi lihat dulu pernah dihina, lihat dulu pernah dimaki, lihat dulu caci, lihat dulu pernah hidup tidak makan, mencari nasi telunta-lunta, lihat dulu punya utang, dikejar-kejar debt collector. Dia kan gitu. Orang kan melihatnya kalau sudah sukses saja, padahal kan jungkir balik, pontang-panting, banting tulang, peras keringat, udah luar biasa banget. Kaki buat kepala, kepala buat kaki, udah habis-habisan. Nah, itulah hidup itu begitu maksudnya. Dalam dunia dakwah juga demikian. Maka itu asyara bidzalika la anna sunnatan masdarun, memberikan isyarat Allah dengan hal itu bahwasanya kata sunnah masdarun mu'akkadun, masdar yang diperkuat ya, yang dikuatkan oleh lafal yang lainnya. Wa fi, dalam ayat ini tasriyah dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasliyah. Jadi Nabi juga manusia biasa. Sekalipun innama ana basyarum mitlukum, tapi yuha basarun laisa kal basyar, manusia yang luar biasa. Tapi tetap kemanusiaannya kan ada. Maka butuh penguatan jiwa. Namanya tasliyah. Jadi Nabi dihibur dengan ayat yang untuk memperkuat, mengokohkan jiwa, pikiran, perasaan hatinya dalam menyampaikan dakwah kepada halayak ramai. Yang penting kan orang dalam dunia apapun ya butuh support, butuh dukungan, motivasi. Nabi didukung langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dimaknakan fala tahzan ala wujudil munafiqin, fala tahzan, jangan bersedih hati. Ya, maksudnya jangan bersedih hati, jangan kecil hati. Ala wujudil munafiqin, dengan keberadaannya orang munafik yang menghambat, gitu ya, yang menghalang-halangi dari dalam. Kalau menghalang-halangi secara terbuka kan lebih mudah, tapi kalau menghalangi dari dalam ini yang menjadi problem ya. Fi qaumika, di tengah-tengah kaummu, fa innahu sunnatan qadimatan, itu adalah ketetapan Allah yang dahulu. Maksudnya setiap hidup kita ada kayak gitu loh. Jadi bukan hanya urusan dakwah saja, urusan-urusan orang pekerjaan, urusan menggapai cita-cita ya tidak mulus, gitu. Pasti ada hambatan. Kama kana fi qaumi Musa minhum, seperti keberadaannya kaum Nabi Musa minhum, dari mereka. Musa Samiri nih, Nabi Musa setelah penguasa rezim Fir'aun tumbang, emang selesai? Enggak, ngadepin kaumnya ada Baliam sebenarnya lupanya namanya itu, Ba'lam bin Bauro, itu orang murid Nabi Musa yang top gitu ya. Tapi dia menyelam, kemudian jadi munafik, dia pura-pura baik tapi nusuk. Kemudian ada Musa Samiri, namanya sama tapi As-Sabiri Musa, itu sakti, bikin apa ini patung anak sapi, diururin pakai tanah yang pernah diinjak
oleh kudanya malaikat Jibril. Ini anak jadah yang lahir di pucuk gunung, kemudian Allah utus malaikat Jibril untuk merawat. Inilah hidup gitu ya, gini. Ada orang dipelihara malaikat Jibril, ada orang lewat ikut malaikat Jibril. Tapi jadinya dia pecundang, gitu, penjahat dan kafir, jadi munafik. Ada orang ikut Fir'aun, tapi jadi nabi. Itulah kehidupan. Halo, paham gak maksudnya? Nabi Musa ikut siapa dari bayi? Fir'aun, orang Mesir aja ngobja ibnu Fir'aun. Wahil batu bili basil Fir'aun, dia pakai pakaian Fir'aun, dia pakai kendaraannya Fir'aun. Dia anak raja, anak Tuhan lah. Fir'aun kan Tuhan tuh, gitu. Harusnya kan yang jadi regenerasinya Fir'aun kan harusnya kan Nabi Musa. 30 tahun dari bayi sampai 30 tahun baru ada insiden diusir ya. Nah, ini dicontohkan dalam tafsir Sawi, kehadiran munculnya Musa Samiri ini luar biasa ya, sakti mandraguna. Kemudian dia bisa punya kemampuan magic sihir, membuat patung anak sapi. Kalau disentuh bersuara nih. Suaranya anak sapi gimana? Anak sapi, bukan sapinya loh. Itu kan sapi, anak sapi. 1, 2, 3, suara anak sapi santri. Itu cempe, anak kambing. Coba suara anak sapi. Kan kalau itu kan sapinya. Anaknya beda sama nih, bapak-bapak. Suaranya bapak-bapak gimana? Kan jelas tuh. Suaranya anak bapak yang masih bayi apa? Suaranya anak bayi kan ayah gitu ya. Nah, ini kan sama sapi udah tahu semua suaranya ya. Sekarang coba 1, 2, 3 suaranya anak sapi. Ini dibikin patung bisa bersuara. Nabi Musa lagi berkholwat di Bukit Turisina dalam rangka mendapatkan kitab Taurat, langsung dijegal sama sama Musa Samiri. Liatin, Nabi Musa lagi kedel, lagi galau, belum ketemu Tuhannya, lagi mencari-cari Tuhan, makanya sampai tinggalin kalian. Karena Musa naik ke gunung Bukit Turisina. Nih kalau pingin Tuhan yang sebenarnya, ini loh, coba kalian minta sama dia, coba kalian minta rezeki, coba kalian memuja sama dia nih, ini pasti akan ada jawaban. 45.000 kaum Nabi Musa tergelincir, terpleset. Segitunya, itu orang munafik itu kayak gitu ya. Wabi dan pengikutnya, wa Qarun, dan Qarun juga begitu. Qarun ya, Qarun dan pengikutnya. Ini contoh, maksudnya dulu juga Nabi Musa ngadepin kayak gitu. Itu bukan dirimu saja, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks yang lebih luas, tafsir mafhumiyahnya, siapa saja dalam hidup, perjalanan ini tidak mulus, pasti ada bagian-bagian penghalang. Salah satu di antara penghalangnya pasti ada orang yang berpura-pura, bukannya manis, bukannya baik, tapi ternyata dia menyimpan hasad, dengki, provokasi yang dia di belakangnya bisa nusuk, gitu. Makanya kan Nabi mendapatkan surah Al-Mu'awwidhatain, surah perlindungan. Salah satu di antaranya adalah berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad, dari kedengkiannya orang yang mendengki. Karena orang munafik pasti dia paling nggak seneng kalau kita sukses, kalau kita katakan kalau kita makmur, kalau kita, pokoknya mereka itu nggak seneng. Sama dengan keberadaannya orang-orang munafik di Madinah, begitu ya. Sunnatullahi, sebagai ketetapannya Allah. Aisanna artinya menetapkan Allah dzalika terhadap hal itu, keberadaan orang-orang munafik ya. Filladzina, di dalam keberadaan orang-orang kalau yang sudah lewat min qablu, sebelum ini. Min qablu, sebelum ini, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa kayak gini itu bukan sekarang saja. Nah, kalau misalnya kita menghadapi jadi ustadz jangan lebay, jangan cemen gitu ya, tahan banting, tahan pokoknya, tahan mental. Tapi kan ustadz juga manusia biasa. Nah, gitu. Nanti ada hadiah-hadiah dari Allah kalau konsisten teguh
tidak tergoda, tetap istiqomah, ya nanti ada hadiah dari Allah, tasliyah, ya tasliyah dari Allah yang tidak dinyana-nyana, tidak diduga-duga. Yakinlah itu ya. Tafsirnya minal umail madiyati, dari umat-umat terdahulu, fi munafiqim, di dalam kemunafikannya mereka, dilakukan mereka, al murjifina, yang al-mujifina, orang-orang yang menyebarkan berita bohong, yaitu orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax, memfitnah, menggosip, ya. Al-mu'mina, terhadap orang-orang beriman. Memang kerjaannya begitu ya. Salah satu di antara perilakunya mereka ya. Dan tidak tanggung-tanggung. Kemarin yang saya sampaikan bahwa Sayyidah Aisyah jadi korban ya. Jadi korban hadisul ifki, berita hoax yang yaitu diberitakan berselingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal. Dan ini kemakan orang Madinah itu geger ya. Sahabat-sahabat, beberapa sahabat ikut percaya juga. Mohon maaf, punten-punten. Sayyidina Ali aja sampai ngomong gini, ya Rasulullah, wanita yang lebih dari Siti Aisyah di Madinah ini sangat banyak. Tunjuk mana yang kau inginkan. Sampai segitu, udah ditinggal aja gitu ya. Sayyidah Aisyah cuma menangis. Karena ada perintah Rasul gini, ayo Aisyah, jujurlah dirimu padaku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Sofyan bin Mu'attal? Udah nggak bisa jawab Siti Aisyah. Udah pokoknya banjir air mata. Bahkan kemudian pulang, kembali ke Sayyidina Abu Bakar. Kita tahu kan Sayyidina Abu Bakar berdua menangis terus, mohon kepada Allah. Sampai akhirnya kan turun setelah 17 hari apa 18 itu turun surah An-Nur ya, surah yang membebaskan, yang membersihkan, mensucikan, ayat yang mensucikan keberadaan Siti Aisyah bahwa tidak terlibat apapun dalam fitnah, keji, kotor, gosipnya orang-orang munafik Madinah. Segitunya tuh rumah tangga Rasulullah aja hampir oleng gitu ya. Nah, ketika turun ayat itu Rasulullah tersenyum gitu ya, dan kemudian Rasulullah nyamperin Siti Aisyah dan kemudian mengajak gitu. Tidak ada kegembiraan, kata Siti Aisyah dan bapaknya Sayyidina Abu Bakar, kecuali kegembiraan yang hari ini, di mana ada ayat yang menurunkan, membebaskan diriku dari tuduhan kotor dan kejiknya orang-orang munafik. Jadi bukan hanya halayak ramai saja dakwahnya Nabi, tapi targetnya itu sampai kemana saja pokoknya. Gak ada kesempatan, langsung aja pokoknya. Orang munafik itu begitu. Walang tajida, dan tidak akan, walang tajida, dan tidak bisa dan walang tajida, dan tidak akan bisa mengganti li sunnatillahi, terhadap ketetapannya Allah, tabdila, dengan ganti, minhu, darinya. Maksudnya gini ya, enggak, maksudnya sekalipun zaman sudah modern, tetap saja gitu, maksudnya orang menghadapi ujian, orang menghadapi cobaan selalu ada. Ya, ujian kan macam-macam gitu ya. Tapi salah satu di antaranya ayat ini sedang bahas ujian berat dan besar yang datang dari orang munafik. Sudah nih ayatnya ya, ayat yang berkaitan dengan orang munafik. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan agar kita ini sekali lagi bisa menata jiwa pikiran kita agar tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah seperti kerupuk. Kerupuk kalau kena angin gimana? Halo, gitu ya. Kerupuk kalau kena air gimana? Itu ya. Jadi daripada mendingan mental tempe daripada mental kerupuk ya. Tempe itu makanan paling sehat sedunia ya. Bahkan kalau di Jepang itu tempe harganya luar biasa, berlipat-lipat, lebih mahal daripada daging. Dan kemudian sudah dikemas sedemikian rupa tempenya. Kalau kita kan tempe daun plastik gitu ya. Kalau di Jepang udah keren gitu. Kita pencet, sudah muncul tempe mendoan, kering. Cuman rata-rata katanya orang-orang yang pada ke Jepang, yang pada kerja di pabrik-pabrik kendaraan kan, kita banyak kenal kan, bukannya diumrohin malah duitnya buat itu, ke Jepang, ke Thailand,
gratis gitu ya. Dari showroom, dari dealer dapat perjalanan. Kenapa nggak buat umroh aja gitu? Pada cerita, maksudnya pada cerita gitu ya. Sampai cerita tempe. Kita yang itu kalau nggak dipatenkan ya nggak dipatenkan, lama-lama bisa diaku tuh tempe produk Jepang. Tapi ya sudah ada patennya. Ya, tempe itu produk Indonesia. Tempe itu maksudnya makanan paling sehat ya. Maksudnya makanan paling higienis lah dibandingkan kalau kerupuk. Makanya kalau orang ahli kesehatan jangan makan kerupuk di malam hari. Kenapa emang? Wah, itu ternyata karbonya tinggi juga kerupuk. Padahal kita paling senang ya makan kerupuk, ya enggak? Halo? Ya nggak apa-apa, makan aja. Yang penting jangan jadi mental kerupuk gitu ya. Kena angin dikit pes, kena air langsung udah nggak bisa apa-apa gitu. Siap semua ya? Siap semua ya? Jangan jadi kerupuk ya. Jadilah tempe. Ada dong, udah dasar mental tempe. Alhamdulillah dikatakan mental tempe. Baik, kita ayat selanjutnya. Alukan nasu ay ahlu Makkah, bertanya kepadamu an-nasu, orang-orang, ay ahlu Makkah, artinya penduduk Mekah, anisaati, tentang kiamat, maka takunu, kapan terjadinya. Dibangunin apa itu? Jangan diam aja. Yang punya sikutnya dimainin ya. Nah gitu, tapi pelan. Itu sikut dapat pahala itu ya. Santri itu sholat aja sampai tidur sholat gitu ya. Sholat berdiri kalau sholat tasbih kan, tiap malam Jumat kan dia sholat tasbih itu jam 4. Nah itu sambil sholat sambil tidur. Makanya ayo sikutnya dimainin gitu ya. Sikut, maksudnya yang samping kanan kirinya ingetin, jangan diem aja ya. Tapi jangan disikut ala itu ya, solin jangan ya. Sikut pelan aja gitu. Jadi kita dapat pahala tuh membangunkan yang tidur. Namanya santri. Kul, katakan ya Rasul Muhammad, innama ilmuha, adapun sungguhnya ilmunya, innama adapun sungguhnya ilmunya, indallahi adalah di hadapan Allah. Wa ma yudrika, wa ma, dan apakah yudrika yang diberitahukan kepadamu, tahukah kamu gitu, apa yang kamu ketahui gitu. Wa ma, dan apakah yudrika yang diberitahukan kepadamu, yu'limuka, artinya yang diberitahukan kepadamu, biha, dengannya kiamat. Ai anta la ta'lamu, artinya dirimu la tidak mengetahuinya. Ai anta, artinya anta dirimu, la ta'lamuha, tidak mengetahuinya. Ini dari Allah ya. Nah, dirimu tidak mengetahuinya. La alla sa'ata, barangkali as-sa'ata, kiamat, takunu, akan terjadi, tujadu, akan terjadi, qoriba, di waktu dekat. Kalau asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, yes, tapi diberitahukan, dan Nabi memberitahukan. Tapi kalau itu mata sa'ah gitu, kapan terjadi kiamat, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya begini ya, ini pertanyaan orang kafir sebenarnya substansinya dari ahlu kitab Yahudi. Sebelum saya menerangkan ini pertanyaan, begini, orang Yahudi itu disebut dengan ahlu kitab. Memang ahli betul, ahlu kitab, alim-alim ya, alim-alim. Begini, orang Yahudi, maksudnya ahlu kitab Yahudi sudah paham, gak usah pakai diajarin lah. Nah, pernah orang Yahudi kolaborasi dalam hal ilmu gitu ya kepada orang-orang kafir Mekah di surah Al-Kahfi kan. Makanya Al-Kahfi itu makiyatun, kategorinya makiyah karena peristiwanya di Mekah.
Apa nih yang ilmunya di orang Ahlul Kitab Yahudi? Orang Ahlul Kitab Yahudi disebutkan kan begini, yas'alunaka anir ruh. Yang bertanya kan penduduk Mekah tuh, tafsirnya ya. Mereka bertanya mengenai tentang hari kiamat. Yang kedua, yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Raja Iskandar Dzulqarnain, raja penguasa kutub utara, kutub selatan, jagat timur, jagat barat, waziru Khadirun alaihi salatu wassalam, yang dia punya asisten. Asistennya adalah Nabi Khidir. Keren ya. Asistennya Nabi Khidir itu, Raja Iskandar Dzulqarnain. Bukan Iskandar Muda yang belakangan ini, era-era dulu ya, kan ada dalam sejarah itu Raja Iskandar Muda, bukan itu, tapi Iskandar Dzulqarnain. Yang ketiga adalah wa yas'alunaka anil kahfi. Mereka bertanya mengenai tentang ruh. Ini begini maksudnya. Jadi ini namanya pertanyaan imtihanan. Pertanyaan untuk uji coba. Orang kan bertanya, ada bertanya sukhriyatan, bertanya karena menghinakan, merendahkan, untuk merendahkan orang itu. Ada imtihanan dalam rangka menguji. Ya hebat enggak sih? Gitu. Itu orang biasa dalam dunia, orang bertanya itu udah biasa. Tetapi kita tidak menafikan bahwa dari pertanyaan itu akan turun rahmat Allah, rahmat kepada yang ditanya, rahmat kepada yang bertanya, rahmat untuk orang yang mendengarkan pertanyaan dan jawaban. Santri ya Allah, belajar dari Taurat kan udah tahu kalau namanya ruh di Taurat sudah disebutkan. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila, itu kan Al-Qur'an ya. Ar-ruhu min amri rabbi. Ya ruh itu tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Nabi sampai jawab pertanyaan, berarti dia bukan Nabi. Itu ya. Yang kedua, berkaitan dengan Raja Iskandar Dzulqarnain, ya pasti ada kan. Kalau Nabi nggak jawab, maka dia bukan Nabi. Kemudian tentang Al-Sabul Kahfi, pemuda-muda yang ditidurkan oleh Allah 300 tahun. Kalau Nabi nggak bisa jawab, berarti pasti bukan Nabi. Jadi pertanyaan luar biasa banget gini. Kalau Nabi jawab tiga-tiganya, kalau Muhammad jawab tiga, berarti bukan Nabi. Kalau jawab tidak ada yang dijawab, Nabi juga bukan Nabi Muhammad bukan Nabi. Kalau Nabi jawab dua, tapi yang satu tidak dijawab, baru tuh Nabi. Begitu. Akhirnya kan orang kafir pada tanya berkaitan dengan ruh. Yang nggak mungkin Nabi jawab kan? Ada ayatnya kan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh nggak boleh di, makanya tafsir apapun kita pernah menafsirkan tentang ruh gitu. Yang kedua, Raja Dzulqarnain yang ada dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi punya tentang pemuda-muda ada kan? Nah, tuh. Tapi begitu Nabi jawab benar, dua dijawab, satu Nabi tidak menjawab, mereka tidak beriman oleh kitab. Yang bertanya siapa? Ini kalau dalam bahasa Jawa nabok lilih tangan. Jadi nabok lilih tangan itu apa ya? Maksudnya yang bertanya itu orang-orang kafir Mekah. Tapi substansi pertanyaannya dari Ahlul Kitab. Sama dengan ini nih. Orang Ahlul Kitab keilmuannya luar biasa, nggak usah pakai diajarin. Ngerti mengenai tentang bahwa hari kiamat itu pasti tidak akan bisa disebutkan terjadinya tahun sekian. Karena tidak ada satupun dalam Taurat juga disebutkan terjadinya. Kalau ciri-cirinya iya. Makanya kan kemudian dalam tafsir Sawi disebutkan bahwa wa alam an-nasaila, bahwasanya yang bertanya ini aisabil istiza was sukhriyah. Pertanyaan ini atas dasar penghinaan untuk merendahkan, wasukhriyati dan penghinaan, li'annahum yungkirunahu, karena mereka orang-orang kafir itu memang nggak percaya kepada datangnya hari kiamat. Adapun orang-orang, saya terangnya aja, adapun orang-orang ahlu kitab, nah ini diterangin, walam an-nasaila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ani sa'ata ahlu makkah wal yahudu. Nah ini dari orang-orang kafir Mekah dan orang-orang Yahudi. Faswalu ahli Makkah, adapun pertanyaan ke Nabi dari penduduk Mekah, orang kafir, istihzaun, dalam rangka untuk merendahkan, menghinakan. Waswal Yahudi, adapun pertanyaannya orang Yahudi, imtihanun, adalah dalam rangka untuk menguji. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah akhfa, Allah itu menyembunyikan ilmaha tentang pengetahuannya hari kiamat, fit Taurati, dalam Taurat.
Fa'in ajabahum, maka jika Nabi menjawab terhadap pertanyaan mereka bitain dengan jelas, sabata, mereka akan menetapkan indom di sisi mereka kadzabahu, Nabi itu dusta. Ya, berarti kan karena luar biasa alimnya. Kalau Nabi sampai berani jawab tahun sekian terjadi kiamat, oh Nabi dusta. Sebaliknya, wain ajabahum biqalihi ilmuha inda rabbi, kalau Nabi jawab ilmuha inda rabbi, ilmu tentang kiamat, pengetahuan tentang kiamat adalah hanya Allah yang tahu. Maka sabata, mereka menetapkan nubuwah, tahu pangkat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wallahu alam bishawab.